ठीक है जी सही अच्छा जी लो जी ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਲੀ ਪੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਲਾ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਲਿਫ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੰਬੇਲਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲਿਫ ਹੈ ਬੇ ਵੇਖੋ ਬੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਬੱਚਿਓ ਬੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਗਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇ ਵੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇ ਕਿੰਜ ਬਣੇਦਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨੁਕਤਾ ਪਾਵਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੱਲੇ ਨੁਕਤਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਨੁਕਤੇ ਲਾਏ ਤੇ 2 ਨੁਕਤੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ अगर 3 नुकते ला देते थे पे उत्ते 2 नुकते लाए थे उत्ते तोए लाए थे उत्ते 3 नुकते लाए थे बस आ पहचान हो गया छोटी शक्लों तो भी नुकतियां तो पहचानना तू हाँ सही है तुहानू पता है सारे मैं तो मैं बाकी वास्ते बनवा दूंगा जेडे घर बैग बस लोलर पुलर करी दिंदे ने पता कर अगे गल मेरी सुनो अगे गल मेरी सुनो जी ए देखो अगे किन्ने लफ्ज आ गए जी जीम ए देखो जी ए की बनाया है बनाया राइटिंग गल नहीं जाना बस गल समझनी अच्छा ए देखो की है वे ना अंदर नुकता पा दिता थले सॉरी अंदर नहीं कहना बाद जो छोटी शक्ल होती है वो इंज होती है तो फिर बच्चे थले बिच कितने देगा ए तो नून गुना तो खत्म हो जाता जो उल्टा नून गुना अच्छा तो एक नुकता लाया थे जीम 3 नुकते लाए थे 6 उत्ते 1 नुकता लाया थे हे समझ आई अगे देखो हुन दाल ए दाल 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 कोई कुछ भी ना लाया था दाल उत्ते तोय लाया थे दाल उत्ते नुकता लाया थे जाल ठीक है जी और ए रे बनाया रे कुछ भी ना लाया थे रे उत्ते तोय लाया थे रे ठीक है जी उत्ते लाया नुकता ते जे ठीक है उत्ते 3 नुकते लाए थे से अगे देखो अगे देखो ए छोटी शक्लों का तो याद रखना है कि नुकते तो छोटी शक्लों की पहचान करानी है तो जीम तो चे तो हे जिन्हें भी है यदि फैमिली जी है ना इनू तुम पहचान एक होंगे सीधा नून गुना जरा कि इंज होंगे एक होंगे नून ए देखो ए नून है तो ये नुकता नहीं पावे तो नून गुना होंगे ठीक है उठा दो अच्छा तो जिद नुकता नहीं पाते उन्होंने असीं कहते नून गुना हूँ यह शक्ल के नाल भी जुड़िया होंगे यह उल्टा नून 2 नून गुने होंगे एक है उल्टा नून गुना एक है सीधा नून गुना उल्टा नून गुना जो ना वो आता वे जीम के नाल चे दे नाल आइन दे नाल ते गईन दे नाल ते सीधा नून गुना किते नाल जुड़िया होंगे सीन दे नाल ठीक है और तल तुसीं भी वेखो सीन दे नाल जुड़िया होंगे शीन दे नाल जुड़िया होंगे ते सुहाग दे नाल भी जुड़िया होंगे ते जुहार दे नाल भी ठीक है जिहदे नाल सीधा ते उल्टा नून गुना जुड़िया ओहदी छोटी शक्ल किंज होई ओहदा नून गुना खत्म ठीक है बाकी जी बचे दी ओहदी छोटी शक्ल होई ना ओहदा हो ही रहेगा लेकिन छोटी शक्ल जी जो लफज के नाल होती है तो फिर असीं छोटी शक्ल लिखते हैं छोटी शक्ल की पहचान जिन्ना सीधा नून गुना उल्टा नून गुना वो खत्म कर दो ठीक है अगली गल जो कुछ शक्लां होंदियां जिन्होंने असीं शरारती रूप कहने जानी कि दाल ते रे वाली जी 2 शक्लां ने ना अड़े अरे जे मतलब दस्या नुकते ना तुसीं पहचान नहीं वो जो शुरू से आती है तो शक्ल नहीं बदलती लेकिन जो एंड के नाल जुड़ती है ना तो शक्ल बदल जाती है जिन देखो सीन तो छोटी शक्ल सीन रे सारे देखो ए रे रे की शक्ल इंज रे इंज नहीं होंदा ए देखो क्योंकि जमील नूं नस्टलिक जो फाउंड ने ना उन्होंने रे नहीं है अक्सर बच्चे जो कन्फ्यूज हो जाते हैं जो नाल जुड़िया होंगे ने तो दाल नूं रे पढ़ते होंगे जो रे अंग की शक्ल बनी हो तो समझो कि वो दाल है बच्चे को जरूर दसना है ठीक है वो की है दाल तुसीं दसो की है दाल ठीक है तो जदों एंड फुल थल्ले नूं गई होवे तो ए रे होंदा जिहड़ा कि पेड़ पढ़ इंज ठीक है जी जरूर दसना ते जी छोटिया शक्लां याद करा रही जिहदा उल्टे नून गुने ने ना उल्टे नून गुने खत्म होंदे जिनके इन के दे नाल जीम चे हे दे नाल ओ नून गुने खत्म होंदे ते बाकी की रह जादा तो बाकी जी छोटी शक्ल होई दी ओए अगे हो तो देखो ध्यान ते ए भी मैं दस दिता है शरारती रूप जेह्ड़े होंदे ने भी एक टॉपिक होंदा उस तो बाद आते हैं साढ़े कोल जिन्हां दी छोटी शक्लां नहीं बदलदियां नहीं होई रहिंदियां ने वो मिसाल के तौर पर तुसीं वेख लो कि अलिफ भी ला लो लेकिन अलिफ का भी एक फंडा है वो बाद च तुहानूं समझाने अच्छा ਉਹਦੇ बाद वाओ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਐਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਐਂਡ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਏ ਜ਼ੋਏ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟੀ ਏ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਏ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਏ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਵੇ ਹੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ? ਇੱਕ ਹੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਦੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਅਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਵੇਖੋ ਹੇ ਅਲਿਫ ਹਾ ਥੇ ਛੋਟੀ ਏ ਹਾਥੀ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਹੇ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੀ ਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੇ ਵਾਲੇ ਰਵੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੋ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਗੋਲ ਹੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਮੀਮ ਨੂਨ ਹੈ ਨਾ ਆਮਨਾ ਰਾਸਤਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਸਤਾ ਰੇ ਅਲਿਫ ਰਾ ਸੀਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਰਾਸਤਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੱਦਾ ਇਹ ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਐਫ ਹੀ ਹੇ ਵੈ ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੱਦਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਲਿਫ ਮੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਲਿਫ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀਮ ਹੇ ਅਲਿਫ ਹਾ ਜੇ ਜਹਾਜ਼। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਾੜ ਪੇ ਹੇ ਅਲਿਫ ਹਾ ਰੇ ਪਹਾੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਕਲ ਥੱਲੋਂ ਇਹ ਗੋਲ ਜਾਂ ਜੋ 6 ਹੁੰਦਾ ਨਾ 6 ਉਂਝ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਫੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਅਲਿਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਅਲਿਫ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਉਹ ਲਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵੇ। ਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿੰਝ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਨ ਗੁੰਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਨੂਨ ਗੁੰਨਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਲਿਫ ਹੈ ਕਿ ਲਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਅਗਰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੇ ਨਫਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਰਫ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਲਿਫ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇ ਅਲਿਫ ਔਰ ਜੀਮ ਅਲਿਫ ਜਾ ਬੇ ਅਲਿਫ ਬਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇ ਹੈ ਵੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹਰਫ ਬੇ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਲਿਫ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਫ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰਫ ਲਾਣੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਦੇਖੋ ਸੀਨ ਦੇ 3 ਦੰਦਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਅਲਿਫ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੀਨ ਅਲਿਫ ਸਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੀਨ ਪਾ ਦਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਲਿਫ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਲਾਮ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹਲੇ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਹਲੇ ਅਲਿਫ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਲਿਫ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਜੀ ਅਗਲਾ ਹਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਲਾਮ ਬੜੀਏ ਲੈ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਲਸਿਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਹਰਫ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਹ ਅਲਿਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀ ਗਈ? ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਾਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਹਮਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਿਫ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸ਼ੁਰੂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਿਫ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਜ਼ਮ ਜਾਂ ਤਸ਼ਦੀਦ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਲਿਫ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਅਲਿਫ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਸ਼ਦੀਦ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੱਦ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹਮਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜਦ ਕਿ ਅਲਿਫ ਦਾ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਬੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਿਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਲਿਫ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਤੇ ਅਲਿਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਤੇ ਅਲਿਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਿਫ ਜ਼ਬਰ ਆ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਜ਼ਬਰ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਲਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਏ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਨਾ ਛੋਟੀ ਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਲਿਫ ਜੋੜਨਾ, ਅਲਿਫ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋੜੀ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਜੋੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਏ ਜੋੜੀ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੇ ਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਗੁਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੂਨ ਗੁਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਮ ਛੋਟੀ ਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਲਿਫ ਬਾ ਹਮਜ਼ਾ ਛੋਟੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਇੰਝ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਇਸਲਿਕ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਜ਼ਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੰਝ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਅਲਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਛੋਟੀ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਫ ਹਮਜ਼ਾ ਬੜੀਏ ਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਿਫ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਲਿਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਲਿਫ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਮਜ਼ਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਫ ਬੜੀਏ ਗੇ, ਹਮਜ਼ਾ ਬੜੀਏ ਏ, ਜੀਮ ਅਲਿਫ ਜਾ, ਹਮਜ਼ਾ ਬੜੀਏ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਅਲਿਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਿ ਇੰਝ ਵੀ ਅਲਿਫ ਵਾਓ ਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਿਫ ਹਮਜ਼ਾ ਵਾਓ ਉਹ ਇੰਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਅਲਿਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮਜ਼ਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਏ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਛੋਟੀ ਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ, ਮੀਮ ਯੇ ਰੇ ਮੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਏ ਵਾਲੀ ਈ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਏ ਵਾਲੀ ਏ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਮੇ, ਅਬ ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇ, ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਏ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਚਟਨੀ, ਚੇਟੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਈ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੜੇ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਈ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੀਲੀ, ਉਹ ਚ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਈ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਛੋਟੀ ਏ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਵੱਡੀ ਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਇੰਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਓ ਦੀ ਵੇਖੋ, ਵਾਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਓ ਦੀ ਦੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓ। ਅਗਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਆਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਕਾਫ ਵਾਓ ਕੋ, ਤੇ ਵਾਓ ਤੋ, ਸੇ ਵਾਓ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਵਾਓ ਦੀ ਵਾਓ ਕਾਫ ਤੇ ਵਕਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਵਕਤ, ਹੋਰ ਕੀ ਵਾਓ ਨਾਲ ਵਾਓ ਹੈ ਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।